Niat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul itikaf, nawaitul riyadhah, nawaitul suluk, nawaitul saum, amin bihadzal masjid, bihadzal jami' ilahi anta maqsudi warbaka matslubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika nasru minallah wa fathul qarib Bismillah ya sayyidi madaji imam rukani madad. Zikir khatamul khawajakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwat tawwabur rahim. من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف الدين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غيث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه ولا تخيب رجعنا يا قديم الإحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله Rabbana Syarif, jagalah cinta kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita. Jagalah cinta kita dari Sultanul Auliya Maulana Syekh Muhammad Nadir Adil Al-Qusam Khaliqat Sarasara dan Sultanul Auliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbanikat Sarasara dalam hati kita. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Abdul Falqur Sarasara dalam hati kita. Bismillah Sayyidina Madaji Imam Rabbani Madajiyah. فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني ملحقني بالصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حبيب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من رسل الأنبياء والحسن وخدام شرعهم إلى المات الأربعة وإلى إبراهيم شيخنا في طريقة النقشبندية العالية فأصل الرحيم طريقة الخليقة شيخ بدر النقشبندي محمد رسول خالق السرسراو واشنب الخلق السواني السرسراو وإلى أرواح الخل خرجنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Khalilullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Safiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Najiyullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah alaihi salatullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وإلى أرواح سائر سادة شركنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على بركلة معين القلوب لا يا الله 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 Allah 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hak 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hai 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 hai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Hai Allahu Allah Hai Allahu Allah Hai Allah Hai ya Qayyum 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 Allah Hai ya Qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hu ya hu ya daim, ya hu ya hu ya daim, ya hu ya hu ya daim. Allah ya hu ya daim, Allah ya hu ya daim, Allah ya hu ya daim. Ya daim ya daim ya daim ya Allah ya daim ya daim ya daim ya Allah ya halim ya halim ya halim ya Allah ya halim ya halim ya halim ya Allah ya hafid ya hafid ya hafid ya Allah ya hafid ya hafid ya hafid ya Allah ya latif ya latif ya latif ya Allah ya latif ya latif ya latif ya Allah ya mujib ya mujib ya mujib ya Allah ya mujib ya mujib ya mujib ya Allah ya mu'in ya mu'in ya mu'in
عليه الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل نبي. الحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سلسلة الرسل أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن علماء المجتهدين الماضين وللعلماء المتقين والصالحين ومشايخنا بطريقة النقشبندية العلية قد صلت الأرض ساجا ونور الله تعالى مبارك وعد الله تعالى علينا من بركة مفروضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والرسل الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم الأئمة الأربعة وإلى رحيم شيخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة رحيم طريقة الخليقة شيخ بدر النقشبندي محمد رسول خالق السلسلة وشيخنا مخلص طارق السلسلة وشيخنا وخلاص سلطان الأولياء مولانا شيخنا عبد الوهاب نستانك والسلسلة وشيخنا وخلاص سلطان الأولياء مولانا شيخ محمد نادي مدن المسيح خالق السلسلة وشيخنا وخلاص سلطان الأولياء مولانا شيخ محمد هشام كفاني رباني كالسلسلة وإمام رباني شهدي شعب دفاع كالسلسلة مسيدان والهرد خلفة الله سيدنا مهدي عليه السلام الهرد سنيس عليه السلام الهرد استلم مستلم وشريك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والشكر لله نستغفر الله. الحمد لله والشكر لله نستغفر الله. الحمد لله والشكر لله نستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي محمد.
Masih jalan. Ustaz Furqan belum keluar. Ustaz Furqan belum keluar. Masih tidur. Oh, di sekolahan. Lagi betul itu apa? Tapi tank. Oh, Masya Allah. Tadi mati datang kok malah ditinggal tidur. Ini Mas Roy. Itu Pak itu. Pasien. Ia berkata bahwa aulia Allah baru saja atau di masa Syekh saat itu menerima ilham pada aulia Allah dari qalbu Sayyidina Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa besar umat Nabi Muhammad SAW dari setiap sperma yang kalian keluarkan setiap kali kalian melakukannya. Jika seorang anak muncul ataupun tak ada anak yang muncul, tergantung dari berapa banyak sperma yang keluar. Allah SWT akan menciptakan manusia dalam jumlah yang sama yang akan menjadi anak-anak kalian. Allah SWT untuk menunjukkan keagungannya Sayyidina Muhammad SAW. Kata Grand Syekh, semoga Allah SWT melimpahkan berkah pada rohnya bahwa setiap kali kalian melakukannya, apakah kalian memiliki anak atau tidak, seberapa banyak sperma yang keluar dari diri kalian, 500 juta, Allah SWT pun akan menciptakan 500 juta manusia yang ini yang diceritakan beberapa malam lalu. Jadi di akhirat setiap orang itu akan memiliki jutaan anak. Jadi setiap sperma yang dikeluarkan dari dia balik sampai dia meninggal itu akan jadi anak semua. Makanya nanti di akhirat mungkin anak itu akan narik-narik kita. Papa, kenapa saya dibuang ke selokan? Papa, kenapa saya dibuang ke tempat itu? Papa, kenapa saya dibuang? Begitu. Dan tentu kita semua tidak bisa menjawab karena anak-anak itu minta haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak bisa memahami. Begitu. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita semua di dunia dan di akhirat dan tidak mengaudit kita di akhirat. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan bulan Maulid, demi kemuliaan tanggal 12 Rajab, demi kehormatan masyayikhina fi thariqah Naqsbandi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi apa yang kami sampaikan bukan mengada-ada, tapi memang itu ada dalilnya, ada buktinya. Dan ketika kalian mendengar subahnya langsung, berkata kalian, oh iya, ternyata benar, semua akan dimunculkan atau diciptakan. Lalu tapi diceritakan Malaysia Najib, Subah Syekh Najib, iya, katanya Malaysia Najib Subah. Beliau mengatakan tadi, kalau saya tidak salah sempat dengar, Bapak Parmin membaca subah dari beliau Malaysia Najib, bahwa oleh Allah mereka mengalir ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun-tahun itu, dan kita dialiri ilmu dari para aulia Allah. Begitu. Memang ada dua cara. Cara pertama itu dengan cara merdeka, cara kedua dengan cara budak. Sama kayak kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala hubungannya. Cara merdeka itu cara para pecinta, yaitu mau ada walinya, mau nggak ada walinya, dia tetap isi tema. Mau ada walinya, mau nggak ada walinya, dia tetap memiliki perilaku yang baik. Mau ada walinya, mau nggak ada walinya, dia tetap setia dengan syekhnya.
karena dia tidak butuh bukti bahwasanya itu wali atau tidak. Begitu. Nah, ini adalah cara merdeka para pecinta. Nah, biasanya orang-orang seperti ini dialiri ilmu itu every day, every time, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, tergantung dari kapan Gusti Allah mau membukanya, begitu. Nah, lalu kenapa kok oleh Allah pada makom-makom yang tinggi mereka diberikan ilmu laduni? Ilmu laduni itu zaman dulu dibilangnya ilmu laduni itu ilmu kesaktian. Itu kan Mbah Sunan Bonang bisa ngubah kolang kaling jadi emas, Mbah Sunan Kalijaga merubah tanah jadi emas. Sebenarnya itu bukan ilmu laduni, itu adalah karomah, begitu. Nah, zaman sekarang alhamdulillah kita semua bisa dapat karomah. Kalau masih ada di Indomaret atau warung terdekat, mie instan, ada ya yang duit mie instan karomah gitu. Tapi nggak tahu sekarang gitu. Kan kita mau kan instan kan, mie instan dapat karomah kan. Sudah, coba nanti cari di warung terdekat masih ada nggak mie karomah. Nggak usah turkan ini, nanti di pasien yang ke mana masjid pakai toa kan, sebut-sebut. Alhamdulillah malam ini Ustaz Furqan mendapatkan karomah. Orang pada ke masjid Ustaz Furqan lagi makan mie karomah. Ini biar nggak terdekat. Nah, tapi ada juga cara sebagai budak. Budak itu kita dipaksa supaya kita dapat ilmu itu. Karena insya Allah mulai kajian Nabi sudah berpesan, atolakul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Minal mahdi ilal lahdi. Muslim itu dia wajib menuntut atas ilmunya. Apa itu cahayanya? Baik laki-laki maupun perempuan, dari dia itu dilahirkan sampai dia akan meninggalkan hidup ini. Karena sebanyak mungkin dia ambil itu akan mempengaruhi dia nanti di akhirat, mempengaruhi makomnya dia nanti di alam-alam berikutnya, mempengaruhi nasibnya dia di alam kubur, di alam barzah. Nah, tadi diceritakan ada yang dipaksa, kayak kita ini dipaksa semuanya. Kita ini budak, karena kita nggak mau nuntut. Nah, para awliya Allah, para nabi dan rasul, mereka merdeka karena mereka memang kalau mesin itu bisa pikirnya, mesin itu memang disetting udah cc-nya 1000 cc dengan spek sekian sehingga dia mau digeber dalam jarak berapapun dia tetap bisa kenceng ya. Nah, tapi kita ini mungkin bukan seperti motor sport yang memiliki 1000 cc kapasitas mesinnya. Mungkin kita ini kayak motor bebek yang kapasitas cc-nya itu 10,10 cc. Cuma 10,10 cc. Kalau nggak dipakai sehari aja batuk-batuk, kalau dipakai di starter nggak mau nyala kan intinya diongkar batuk belum enggak kan? Akhirnya apa caranya? Dipaksa didorong kan, gignya dimasukkan dorong itu baru mati lagi, dorong lagi sampai mesin panas baru dia bisa nyala. Kita ini kayak begitu speknya. Makanya kita harus tahu diri, kita ini orang-orang yang lemah, hamba yang lemah, bukan para awliya Allah, bukan para nabi dan rasul. Tapi kita mau untuk ngikuti gitu, walaupun kita dipaksa syekh kita untuk mujahadah seperti ini, kita dipaksa syekh kita untuk patuh, dipaksa untuk apapun lah gitu, ceritanya begitu. Kita walaupun kayak mesin motor bebek yang 10,10 cc, tapi nggak apa-apa, yang penting kita dipaksa. Dari jalan 10 meter mati lagi ya, dorong lagi. Enggak, begitu. Nah memang dengan kapasitas mesin yang 10,10 cc, bensinnya terus lebih irit daripada 1000 cc. Nah begitu pula kita ini ya sambil kita ini kayak motor-motor yang 10,10 cc. Makanya kita kapasitas kita ini yang penting jaga sholat fardu 5 waktu atau ibadah fardu, yang penting hadir di majelis mingguan. Kita mencintai Gusti Allah, mencintai kanjeng Nabi, mencintai para ulama, insya Allah kita dapat free pass, tiket gratis masuk surga. Amin.
Karena yang nunggangi kita, yang beli motor kita adalah para aulia Allah, gitu. Kan ketika kita mati wali tersebut kan ego kita lagi ditunggu oleh wali tersebut. Ditunggu kemana? Untuk sampai kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi para aulia Allah, para nabi dan rasul memang speknya beda, begitu. Mereka mau ada orang, mau gak ada orang, mereka buat amalan. Mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, mereka tetap buat amalan. Mau ada orang, mau nggak ada orang, mereka tetap berusaha untuk menjaga sifat atau perilaku yang baik. Mau ada orang, mau nggak ada orang. Nah ini masoyan, mau ada orang, mau nggak ada orang, tetap majelis saja diri. Wah. Ini perbedaannya nih. Tapi rahasianya gini. Walaupun spek kita ini kayak motor motor bebek yang cc-nya itu cuma 10,10 cc, tapi kalau kita menyadari kelemahan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, atau mungkin kalau dianggap sebagai murid atau murid yang paling lemah daripada murid yang lain, insya Allah itu membuat syekh kita, membuat Kanjeng Nabi bersyukur itu perhatian pada kita, karena kita ini lemah, begitu. Jadi kita tidak menyombongkan diri bahwa banyak masalah gitu. Misalnya kapasitas motor ini 10,10 cc. Ketika diongkel di starter nggak bisa, alasannya wah ini starternya ini yang nggak beres nih, terus diongkel, yang diongkel nggak bisa, wah ini ongkelnya nggak beres. Jadi nggak begitu. Wah giliran di starter nggak bisa, diongkel nggak bisa, salahkan bannya malahan. Wah bannya ini nggak beres, makanya dia nggak punya lagi. Gitu. Kita ngakui bahwa kita ini kalau diklaim oleh masyarakat sebagai pengikut atau murid atau pecinta, kita ini paling lemah di antara yang lain, di antara para pecinta dan murid yang lain, gitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad, dan bisa berharap kasih sayang atau kemakluman atau pertolongan dari masyarakat, ya. Atau syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan 500 juta manusia yang mereka akan menjadi anak-anak kalian, yang akan merubutin diri kalian sambil berkata, ayahku, ayahku, di hari kiamat nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan mereka akan menjadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Benar kan? Saya juga baru dengerin sebanyak anak-anak itu, anak kita, anak menurut kita. Tadi bahasanya kita bahasa kampung kita tanya ayah papa dah. Benar kan? Ada subahnya ini. Wallahi saya baru dengar subah ini. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena itulah umat ini di hari pembalasan nanti akan menjadi umat terbesar yang meliputi setiap tempat-tempat. Marilah kita kembali ke kisah Adam alaihissalam. Kita mencatu energi ke alat ini setiap malam, ke telepon seluler ini, atau ke komputer, atau apapun juga. Kita mencatu energinya. Jadi Allah SWT pun memerintahkan nama-nama dan sifat-sifat indahnya untuk ditransliterasikan, untuk termanifestasikan, dan menciptakan Muhammad SAW sebagai manifestasi dan nama-nama dan sifat-sifatnya indah tersebut. Beliau adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat indah itu. Saat Allah SWT ingin memandang pada manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat mulianya, ia pun akan memandang pada Muhammad SAW. Dan manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat indah yang dibusanakan pada Nabi ini menjadi milik Muhammad SAW. Ini yang tak ceritakan kemarin sebelum saya ke Jakarta, yang saya video call, yang saya bilang nanti bulan Maulid ini kita bikin maulidan dari hari pertama sampai
12 Rabiul Awal. Karena setiap hari itu tajalinya masih manifestasinya berbeda-beda. Alhamdulillah dengan semua kita semua yang membuat amalan maulidan dari pertama hari pertama sampai 12 itu dianugerahi sama manifestasi daripada apa yang disampaikan oleh dan Allah Subhanahu wa taala memandang kita itu sudi memandang kita itu karena memandang manifestasi kanjeng Nabi tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah SWT menghiasi diri beliau dengan nama-nama yang indah, dan apapun yang Allah SWT inginkan untuk membusanai dan menghiasi diri beliau. Kini Muhammad SAW pun memanifestasikan hal tersebut pada Adam alaihissalam melalui cahaya itu yang bergerak ke dalam tubuh Adam alaihissalam dan mulai membuatnya bergerak. Tetapi sesuatu hal yang sesungguhnya yang amat penting adalah bahwa cahaya tersebut turut pula mencantum daya sperma manusia dari seluruh ras manusia yang saat itu tengah berada di punggung Sayyidina Adam alaihissalam. Mereka pun jatuh oleh cahaya itu seperti charger ini. Ini seperti yang tak ceritakan kemarin sama Pak Dores kebetulan sholat Jumat. Jadi orang-orang itu kita itu umat Kanjeng Nabi itu kita menyadari pentingnya maulid apa tidak itu tergantung daripada hati kita atau maupun kegiatan kita dengan Kanjeng Nabi atau dengan Gusti kita atau dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Kanjeng Nabi, artinya kita semakin terbuka, kita akan semakin mengenali Kanjeng Nabi sehingga kita akan sangat menyadari bahwa pentingnya maulid gitu. Makanya kita adakan hari pertama sampai tanggal 12. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mungkin hatinya belum dibuka oleh Gusti Allah, ada belum memiliki hubungan yang dekat dengan Kanjeng Nabi, mungkin menganggap bahwa maulid itu hal biasa, seperti rutinitas setiap tahun sekali gitu. Bahkan ada yang merayakan maulid itu setelah kemarin gimana jenengan apa ketang jenengan atau orang sono yang bilang maulid Nabi itu kan tanggal 12 Rabiul Awal, terus merayakan maulid tanggal 31 Desember. Wah, itu mah sengaja mau malam tahun baru. Yang tak ceritakan ya. Kalau kita merayakannya tanggal pertama pasalnya berbeda. Kedua sampai ke 12 sampai ke malam ke 13. Puncaknya tanggal 12. Makanya di Priok kemarin diceritakan sebelum Rabiul Awal adalah bulan Safar. Bulan Safar itu bulan Baliyat atau penderitaan atau bulan kegelapan. Puncaknya adalah Rabu Bekasan. Sebagaimana malam hari ketika gelap, maka semakin pekatnya malam akan dijemput dengan pagi yang terang. Makanya setelah terjadi Rabu Bekasan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan cahaya. Pertama adalah perlahan pada tanggal 1. Kedua adalah kayak kalau pagi begitu, waktu subuh selesai, fajar selesai, isyraq, matahari muncul sedikit. Lama-lama banyak lalu puncaknya di jam 12 siang. Nah, hal itu pun terjadi. Hari pertama muncul fajarnya lebih kecil, kedua lebih besar, terus puncaknya pada tanggal ke-12 Rabiul Awal itu semua cahaya keluar. Cahaya keluar itu akan termanifestasi untuk setahun sampai ketemu Bekasan berikutnya. Pas Bekasan itu cahayanya redup. Begitu, karena ada Baliyat. Nanti muncul lagi pas tanggal 12 Rabiul Awal. Dan semalam di Priok saya kalau tidak dikasih tahu atau tidak dinasihati atau tidak disumpahi oleh masyarakat, saya nggak ngerti ilmu-ilmu seperti ini. Makanya saya suruh cerita lagi apa yang diceritakan di Priok, saya sudah nggak tahu. Mungkin beliau tahu menyampaikan dokumenter berjalan. Berjalan dokumenter berjalan dan dokumenter. Jadi kurang lebih seperti itu, nggih. Makanya beruntung. Nah, misalnya kemarin kita membuat maulid tanggal 1 sampai tanggal 13. Puncaknya malam ke-13. Maka kita mengambil semua tajalli itu. Yaitu nur
begitu. Nah, tapi kalau ada orang yang memang waktu dilahirkan atau di alam ruh itu dia itu membelakang kajian Nabi SAW tunggunya, maka dia tidak percaya dengan maulid, dia tidak peduli dengan kajian Nabi, dia tidak percaya dengan kajian Nabi. Begitu, ya. Jadi makomnya itu tergantung daripada cahaya hati itu tadi. Lah hati itu dibuka karena adanya kecintaan. Lah kecintaan itu kok bisa buka hati? Bagaimana caranya? Adanya keikhlasan atau ketulusan, begitu. Nah kita cinta tapi tidak tulus berarti cintanya masih palsu. Makanya ketika kita mencintai pasti kita akan diuji. Nah ujian itu untuk apa fungsinya? Untuk membuat cinta kita ini semakin kuat, begitu. Kayak kita sekolah SD mau naik SMP ada ujian nasional. Nah kita nggak lolos ya kita tetap SD lagi. Nah, lolos kita SMP dan sebagainya dan sebagainya. Selalu ada Nabi Muhammad. Setiap sperma dicabut energinya oleh cahaya tersebut, dan begitu sperma tersebut dicabut energinya oleh cahaya tersebut, sperma atau bakal manusia tersebut memiliki umur kehidupan sesuai dengan energi yang dijatuhkan pada lewat cahaya itu. Selalu ada Nabi Muhammad. Dulu waktu kita masih sekolah, nah ini Bapak Edi nih, beliau kan akademik sekali, cerdas sekali. Waktu kita dulu di ilmu biologi Bapak Edi, ketika kita belajar tentang genetik, ZX, ya, spermatozoa atau sperma itu kan digambarkan kan bulat ada ekornya nih. Nah, sperma itu kan digambarkan bulat ada ekornya. Oke. Sekarang tak tanya, apa itu namanya? Kenapa kok sperma itu Allah ciptakan bentuknya bulat ada ekornya? Ada yang bisa jawab dari? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Apa bisa jawab dari? Bukan dosen kita aja ada jawabannya. Apa? Ada yang bisa jawab dari? Jadi sperma itu Allah bentuk modelnya itu bentuk nim. Bulat ada ekornya itu namanya nim. Bermim. Makanya tadi dijelaskan saya baru malam ini sperma itu dia hidup itu karena tercangkok energi dari mim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bentuk dari sperma itu bulat ada ekornya. Ini melambangkan tajrid daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bentuk. Kemarin di beliau diceritakan kenapa kok huruf hijau Yasin dulu baru mim, begitu kan? Di surat Al-Quran surat Yasin nih. Kenapa kok bukan mim bulan baru sin? Itu kan? Alif, ba, ta, jim, a, qa, dal, ro, ja. Terus ro, ja, shot. Wa, Alif, ba, ta, terus binu. Sin, shin, so, ba, ba. Kalian semua benar. Jadi sak dulu, sin dulu, sin baru mim. Kan urutannya ya. Makanya kenapa kok duduk kemarin diceritakan detail sekali karena di depan saya itu muncul huruf-huruf angkanya yang saya harus terangkai. Alhamdulillah sudah ketemu link-linknya. Nah sekarang saya sudah selesai nggak ngerti saya. Tapi secara garis besar, kenapa kok sin dulu baru mim? Karena sin itu Allah mengatakan sabat. Sin sabat. Apa itu sabat? Adalah dia yang diciptakan oleh Allah. Dia yang telah tercipta sebelum segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah SWT. Itu namanya sabar. Makanya kenapa kok
qalbul Quran atau surat Yasin kenapa bukan Yamin tapi Yasin? Bukan kok Yamin, Mim kan Muhammad, kenapa Yamin kok? Kalau Yamin nanti masuk riwayat Mas ribet lama-lama itu yang kesongkaan terus itu yang Yamin. Kenapa kok Sin bukan Mim? Makanya dari dulu tak bilang ke jenengan semua, buat amalan ahlul azim minimal sehari sekali atau sehari 3 kali, insya Allah kita semua akan diberi ilmu-ilmu yang datang dari hadirat Allah melalui qalbu kanjeng Nabi SAW seperti ini. Jadi ilmu laduni itu sebenarnya ilmu kanjeng Nabi, pencerahan atas syariah-syariah, atas hadis syariah fikih-fikih. Itu adalah ilmu laduni. Tapi nak berubah sesuatu dari sesuatu itu namanya karomah. Tapi sekarang orang bisa kok merubah apapun kok. Wong sekarang ini tidak hanya zaman. Beneran. Kalau nggak percaya, kalian besok bawa ke sini motor gitu. Minta bilang ke Ustadz itu, Ustadz saya minta modalnya dirubah. Dirubah beneran. Dirubah cuma ragangan atas sama kan. Jadi kita pasin dulu baru mim gitu. Nah, sin adalah syabak. Syabak itu sesuatu yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu yang tercipta. Ini representasi dan itu lagi deh. Ini representasi daripada alif dan ba. Alif Allah, ba ini bahrul kubra. Atau Nabi SAW di hadirat Allah dalam kondisi sujud. Titiknya ini bahrul kubra. Ini di malam Mi'raj begitu. Nah, representasinya ini ada pada huruf sin. Huruf sin. Nah, sin itu syabak, yaitu dia yang dicipta sebelum segala sesuatu yang tercipta. Makanya kalau kita baca sholat Fatih, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima sabak. Begitu. Sabak. Itu bakok, yaitu kekal. Yaitu menurutnya kajian Nabi itu orang ciptakan pertama sebelum segala sesuatu diciptakan dan itu kekal. Gitu. Lalu mim adalah bentuk perwujudan daripada huruf sin tadi. Mim itu bentuk fisik. Fisik kajian Nabi itu mim. Tapi ruhanianya adalah sin, sabak. Makanya kenapa kok sperma itu bentuknya kayak huruf mim? Ada belajar ada ekornya. Iya, karena sperma itu merupakan representasi dari bentuk fisik. Begitu, itu huruf mim. Makanya kalau di Al-Quran, di dalam Al-Quran, kalian bisa mendapati mim itu ada yang ekornya ke bawah, mim itu ada yang ekornya ke atas. Dan semua mim dalam Quran adalah Muhammad SAW. Mim ke atas adalah koneksi ke langit atau kunjung kalian. Mim ekor ke bawah adalah mim. Ini maksudnya ketika sperma itu kita keluarkan ke ovarium atau ke tempatnya pada istri kita, 500 juta itu dia berenang begitu, berenang. Lalu mereka berenang di dalam ovarium itu, ada 500 juta, tapi hanya satu yang bisa masuk. Ketika satu masuk, saya agak lupa bahasanya ovarium atau apa. Maaf kalau nanti saya bahasanya bukan ovarium. Saya lulus sekolah di tahun 99, sudah 20 tahun lebih di sana. Nah, maka dia menutupkan secara ilmu biologi ya. Jadi dia nutupkan satu masuk nutup yang lain gagal nih. Nah, ketika kita tadi menilai Ka'bah, tawaf ya, kita tahu menilai Ka'bah, maka ketika satu orang itu mencium Hajar Aswad, yang lain pasti gantian nunggu begitu. Nah, terus yang ini seperti tadi sel sperma dengan ovarium kepada istri kita. Dan begitulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu memiliki rangkaian-rangkaian. Begitu. Dan rangkaian-rangkaian inilah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Karena mereka dekat dengan kajian Nabi. Nabi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu seperti ilmu yang sudah matang gitu.
matang itu maksudnya itu sudah pakemnya begitu. Nah, rangkaian-rangkaiannya itu ada di dalam Quran itu sendiri. Contoh misalnya Mas Ian, komputer atau mobil misalnya. Orang tahu komputer atau laptop ya begini, yang penting bisa dipakai. Tapi rangkaiannya kan nggak ngerti kita. Yang ngerti kan Mas Ian. Oh, dalam ini prosesnya begini, nanti kecepatan begini nih. Kabel ini. Nah, kita kan nggak ngerti ilmunya. Yang ngerti adalah profesornya. Begitu. Nah, Quran itu seperti itu. Seperti laptop atau mobil yang sudah siap pakai lah begitu. Tapi seperti hanya mobil atau laptop kalian bisa menggunakan overload atau enggak, bisa membuatnya rusak apa tidak, tergantung kalian. Begitu pula dengan Quran. Quran ini sempurna, tapi kitanya membuatnya tidak sempurna. Misalnya kita mentafsirkan ayat itu setengah-setengah sehingga kita cuma ngambil yang analisisnya toh. Atau kita ngambil beberapa ayatnya hanya untuk ilmu klinik misalnya, dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, huruf mim itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian memakai turban, maka kalian memiliki koneksi yang sempurna. Seperti seolah kalian menggunakan seluruh mim dalam Quran, yaitu ekor ke atas dan ekor ke bawah. Mim adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya para malaikat melihat kalian, mana umat Nabi SAW di akhir zaman, mereka akan melihat. Pertama adalah bentuk-bentuk fisik kalian, karena mereka tidak bisa membaca hati kalian. Yaitu apa? Karena memakai turban. Oh iya, ini kayak Rasulullah, kayak kanjeng Nabi. Setelah itu bersifat kita. Lalu ada Nabi Muhammad. Karena itulah kalian melihat pada orang-orang untuk suatu sperma yang mungkin cuma dicatur selama 1 jam, maka darinya muncul seseorang yang setelah kelahirannya hanya hidup selama 1 jam lalu mati. Orang yang lain mungkin mati setelah 10 tahun, yang lain setelah 20 tahun, dan yang lain setelah 50 tahun. Jadi ketika kita tahu bahwa ruh kita, jadi kita bisa hidup karena sperma kita dicampur dengan kanjeng Nabi, ini berarti kita bisa ngambil nur atau surat dari kanjeng Nabi itu sebanyak-banyaknya, mungkin kita masih hidup. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'lamu nafikum rasul. Kalau Rasul itu ada di dinding kalian. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu bangga, wah saya hafid dan sebagainya. Nggak perlu bangga, karena semua orang, semua manusia itu sejatinya itu adalah keturunan daripada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Bahkan Nabi Adam pun itu keturunan dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya kanjeng Nabi mengangkat Ahlul Bait itu ada memang dari darahnya langsung, ada yang bukan. Dari darah langsung itu sahabat Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Azhar. Yang lain saya tidak tahu. Tapi yang bukan dari darahnya kanjeng Nabi langsung, bukan dari darahnya kanjeng Nabi langsung, tapi Nabi mengklaim sebagai Ahlul Bait siapa? Salman Al-Farisi. Makanya kita semuanya nggak perlu berkecil hati, wah aku katakan darahku bukan hati, enggak penting. Kalau sayyid itu penting, gitu. Kalau sayyid itu penting. Nah, apa itu namanya? Tapi ketika kita mengikuti bimbingan atau mengikuti seorang syekh atau guru yang ruhaniahnya itu berbeda dengan kanjeng Nabi, itu sudah cukup membuat kita ini di alam berikutnya atau di akhirat diklaim oleh kanjeng Nabi sebagai keluarga beliau. Amin. Makanya di dalam Tarekat itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu kita diakui sebagai keluarga atau kita diakui sebagai anak. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan "Ud'uhum bi abaihim", panggil mereka dengan abah mereka, bapak mereka, siapa pembimbing mereka. Kata-kata insya Allah yang dimaksud abah ini bukan bapak gender kalian, tapi adalah bapak atau pembimbing kalian, atau anak-anak yang diangkat oleh pembimbing tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sementara yang lain setelah 100 tahun
bergantung pada seberapa banyak energi telah dicantumkan pada sperma-sperma ini dari cahaya tersebut. Jadi cahaya atau energi tersebut saat ia berakhir, energi cantumnya berakhir seperti saat baterai habis, maka ia pun mati. Dan kadang-kadang kita tak dapat mencantumnya lagi. Maka apa yang akan kalian lakukan? Melemparnya. Habis mereka berkata pada kalian, kau perlu baterai baru. Artinya saat seseorang mati karena energinya atau baterainya telah habis, maka ia pun wafat dan ia perlu baterai baru lainnya di alam kuburnya. Meski mekanisme pencantuman energinya pun berbeda untuk hal ini. Jadi Selama Nabi Muhammad, ini maksudnya ketika kita sudah meninggalkan hidup ini, berarti kita habis. Gitu. Makanya orang kalau selama dia rezekinya masih ada, dia akan hidup. Selama rezekinya habis, dia akan mati. Terus ketika kita meninggalkan hidup ini, bagaimana cara kita mencatatnya pada gaji Nabi? Ayo, pertanyaannya. Bagaimana caranya? Ayo, Ustaz. Di bawahnya Ustaz, di atasnya Ustaz maksudnya. Ustaz naik dikit lah. Ustaz. Bagaimana cara mencatatnya? Kita sudah meninggal nih. Berarti kan kita mati dong. Dan kita harus nyatat lagi. Gimana caranya? Pikir di bawah Mbak Siva, kesel jadinya. Nah, itu yang harus itu. Nah, ada yang tanya kan berapa itu? Itu udah setahun jenengan. Gue nggak tahu apa deh, gue menurut tadi gue udah jauh susah. Gue jadi ada yang tahu jenengan. Masih ada? Ustaz tahu Ustaz. Apa tahu jenengan? Cara mencatatnya lagi gimana? Ya, yang next ya. Gak ada situ kan gambar. Jadi selama jenengan baca itu, saya berusaha untuk mengikuti apa yang muncul di depan kita semuanya. Inilah pentingnya di dunia ini kita memiliki wasilah, usil, kabel. Kalau kita nggak punya kabel, ya udah mati. Tapi kalau misalnya kita punya punya wasilah seperti ini, cara mencatatnya dengan kabel yang kita punya di dunia, kita menjalankan hidupnya, kita meninggal atau mati, merupakan sunatullah. Segala sesuatu hidup pasti mati. Tapi ketika kita meninggal dunia, kabel kita malah akan berguna lebih kuat lagi. Karena apa? Ruh ketemu dengan ruh. Nah, kan ruh ketemu dengan ruh ketemu dengan ruh, tapi ruhnya ada jasad kan, gitu. Makanya ruh yang ada jasad ini terganggu oleh nafsu kita, ikan ego kita. Tapi nanti alam berikutnya, kita nyatoknya pada kanjeng Nabi melalui apa? Melalui syafaat, yaitu apa? Wasilah nyatoknya. Makanya Allah mengatakan wa'tasmu bihablillah, berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Malam ini kita berusaha untuk berpegang teguh. Karena ego kita ngajaknya gitu. Saya juga pengen gitu tadi. Capek ngantuk ini. Habis diajak jalan-jalan yang masukin Mbak Irma tadi. Makan mie. Memang kepingin sore lebih baik jalan-jalan yang duduk kan. Ya kan nanti habis bangun nanti mandi nyam-nyam, kita naik sepeda muter-muter gitu, jalan mau ke taman di belakang kamu semua itu yang ada komplek di kamu itu. Pas sudah mau jalan ingat itu gadget itu, siapa sore, Mas sore mau jalan, bayar WA, mau diajak jalan-jalan yuk, apa naik motor dua ya sama Mas Min, ayo. Nah pulang dari sana terus acara kita di Maulidan di kampung semua ke sini. Jadi cara nyatoknya, alhamdulillah kita ini diberikan ilmu malam ini yang Gusti Allah dan benar-benar masyarakat. Cara nyatoknya itu dengan robikor, dengan wasilah. Makanya siapapun yang punya guru atau syekh di dunia ini, di alam ketika dia meninggal, dia akan hidup kembali di hadirat Gusti Allah bersama kanjeng Nabi alam hidup dengan kesempurnaan kualitas yang jauh lebih baik daripada di dunia ini. Di sana tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi apapun. Yang ada hanyalah kenikmatan dan kecintaan. Karena dia nyatok lagi. Begitu.
Dia meninggal supaya dia melanjutkan eksistensi hidup yang lebih baik di alam berikutnya. Cara nyatoknya itu dengan Robitoh, dengan masalah, yaitu guru kita, gurunya siapa, dan kami kalian. Makanya tadi diceritakan kita ini mungkin murid, kalau dihakimi murid yang punya mental Buddha, dan dipaksa untuk jatuh supaya nanti demi kebaikan kita soalnya dalam berikutnya, karena di diri kita tidak mengerti soal Nabi Muhammad. Jadi cahaya atau energi tersebut saatnya berakhir, energi pencantumnya berakhir seperti saat baterai habis, maka ia pun mati. Dan kadang-kadang kita tak dapat mencantumnya lagi. Maka apa yang akan kalian lakukan? Melemparnya habis. Mereka berkata pada kalian, kau perlu baterai baru. Artinya saat seorang mati karena energinya, baterainya telah habis, maka ia pun wafat dan ia perlu ini baterai baru kalian lainnya di alam dunia. Mekanisme pencantuman energinya pun berbeda untuk hal ini. Jadi karena itulah kekuatan atau energi itu saat diberikan tidaklah menjadi miliknya. Energi itu tetaplah milik dari sang sumber utama. Jadi energi itu dari milik yang sumber utama sampai kajian Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa kau penduduk surga kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang-orang di dunia ini mereka mencapai kesempurnaan dalam hadiah. Nanti ketika meninggal maka tubuhnya tetap utuh. Karena apa? Dia mencatat lagi pada kenyamanan Nabi Muhammad. Kalian tak dapat mengambil aliran listrik begitu saja dari jalanan. Mereka berkata pada kalian, tidak, bukan kalian yang punya itu. Kami akan memberikannya pada kalian, dan kami akan menaruh suatu meteran bagi kalian untuk memberikan pada kalian sebanyak yang kalian butuhkan. Dan sumber utama energi tersebut atau sumber dari cahaya itu adalah pada ia yang memiliki kekuatan. Dan siapakah yang memberikannya pada Adam alaihissalam? Allah SWT. Dari Allah SWT pada Sayyidina Muhammad SAW. Dan dari Sayyidina Muhammad SAW kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Mas Syahina, ketika Adam itu diciptakan, Adam melihat nama kajian Nabi, cahaya itu di atas Gusti Allah. Makanya Nabi Adam itu tanya pada Gusti Allah, karena cahaya itu ada di dalam diri Nabi Adam juga. Ketika Nabi Adam melihat cahaya itu, Nabi Adam berkata, siapa itu Muhammad ya Allah? Dan Allah mengatakan, jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan segala sesuatu. Gitu. Ini maksudnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena itulah walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Quran Al-Isra 17 ayat 7. Diri kita manusia dimuliakan oleh Allah SWT karena kita diciptakan dari 3 cahaya. Cahaya Sayyidina Adam alaihissalam, cahaya Sayyidina Muhammad SAW, dan cahaya dari Allah SWT. Cahaya ini pun mesti kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 150. Sallallahu Nabi Muhammad. 3 cahaya ini ada dalam makanya Nabi Adam alaihissalam Allah beri nama Adam dari 3 huruf alif, dal, huruf mim. Alif Allah, dal dunia, mim adalah Muhammad. Nah, maksudnya itu bahwa Allah, cahaya Allah di alif, cahaya Adam ada pada dal,
cahaya Muhammad ada huruf mim. Makanya dari itu dunia, artinya Nabi Adam yang akan dikirim ke dunia duluan sebelum kanjeng Nabi. Selalu ada Nabi Muhammad. Sesungguhnya kita berasal dari Allah SWT, dan kepada Allah lah SWT kita akan kembali. Cahaya itu harus kembali ke sumbernya, dan karena itu pula Nabi Muhammad SAW bersabda, "Turadu alayya amalu ummati, turadu alayya amalu ummati." Aku mengamati amal umatku. Jika aku mendapati kebaikan padanya, aku pun berdoa dan memuji Allah SWT. Selain Nabi Muhammad. Tadi kurang sedikit lagi begini. Ketika tadi sperma itu sudah masuk ke ovarium, lalu dia tertutup. Lalu di situ ada malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan suatu malaikat yang dia itu tugasnya itu menjaga proses tersebut. Ketika itu masuk, ketika sperma itu masuk ke ovarium, malaikat itu akan terbang ke langit. Gitu. Malaikat itu terbang ke langit bertanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Allah, ya Allah, jadi apa tidak ini?" Ketika Allah mengatakan jadi, maka itu jadi anak. Kalau Allah mengatakan tidak, dia tidak jadi anak. Jadi dia akan dibangkitkan di yaumul hisab. Makanya diceritakan semua akan dibangkitkan. Soalnya walaupun punya anak maupun tidak menjadi anak, kata Nabi. Selalu ada Nabi. Jika aku melihat keburukan padanya, aku beristighfar mewakili mereka. Artinya, apapun yang kalian lakukan, beliau adalah seseorang yang bertanggung jawab atasnya, yang akan ditanya tentangnya. Beliau berusaha, haruslah memelihara cahaya itu dan mengembalikannya dalam keadaan suci, bersih, dan murni seperti keadaan awalnya. Saat Allah SWT mengirimkannya ke Muhammad Nabi, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkannya ke Muhammad SAW dan Muhammad SAW ke Adam alaihissalam. Karena itulah Nabi SAW bersabda dalam hadisnya tersebut, "Turadu aliyya amalu ummati fa ini wajahtu khairan alhamdulillah wa inna wajahtu ghaira zalik wastaghfirullah." Dan Sayyidina Muhammad SAW bersabda, "Aku mengamati amal umatku dalam kuburku." Artinya beliau selalu mendampingi umat, dan umat beliau tidaklah hanya untuk atau akhir zaman ini, melainkan keseluruhan hingga ke masa Adam alaihissalam. Nabi Muhammad. Nah, apa itu namanya? Jadi diceritakan bahwa mencercer gitu. Jadi setiap orang itu punya chargernya masing-masing pada kejendak di dunia ini untuk hidup. Nah, dia di dunia ini melepaskan charger tersebut, dia tidak bisa hidup, artinya rusak. Makanya kenapa Maulana Syekh pernah beri nasihat. Jadi kalau seseorang lari dari syekhnya, walaupun dia dapat syekh yang baru, bahkan walaupun makomnya lebih tinggi, bahkan Maulana Syekh mengatakan dia tidak akan jadi, itu malah hanya merusak. Nah, ini seperti yang diceritakan dari zaman dulu, nggak akan pernah jadi, malah rusak. Makanya ciri khasnya orang-orang kabur dari syekhnya, karena chargernya kan harusnya kan HP-nya misalnya Samsung, chargernya rusak Samsung. Tapi Samsung chargernya pinjam masukin dari Nokia, nggak masuk, ini beda misalnya. Begitu. Nah, makanya karena kenapa kok akhirnya jadi rusak, jadi maaf ya, hater atau pembenci sampai sekarang, karena tidak memiliki catokan tadi, charger tadi, sehingga lama-lama drop, walaupun berusaha untuk nyala tapi nggak masuk. Terus makanya Maulana Syekh mengatakan nggak bisa, gitu.
Makanya akhirnya jadi rusak, hatinya jadi rusak, spiritual jadi rusak. Makanya terus menerus jadi hater, ada pembenci, nebar fitnah, nebar permusuhan dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Makanya karena kondisi mereka rusak parah, mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka jalani. Makanya nggak fokus ke depan tapi noleh kanan kiri terus. Nyari apa? Nyari teman supaya bisa dirusak, maksudnya begitu. Soalnya nak semakin bisa baik dosa kan, senasib kita. Makanya alhamdulillah bisa Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah. Makanya tak pesan datang ke majelis, karena kalau kalian nggak datang ke majelis, para hater itu mantul terus. Nak dia ngabsen terus kok, wah ini kayak udah jarang ke majelis, lemah nih, gitu. Begitu. Sama kayak kita ini sama Gusti Allah. Nah, setan kan mantul kita terus nih. Nah kita udah mulai nggak sholat 5 waktu, nggak beribadah kan, bisa gitu kan. Setan mendeketin, ini teman gua bisa nih gua ajak nih, begitu loh. Makanya datang majelis mingguan, atau lebih aman lagi nggak usah berteman dan para hater, begitu. Karena penyakit hati itu bisa menular, gitu. Makanya kita sangat keras sekali supaya apa? Demi kebaikan kita semuanya, supaya virusnya nggak masuk pada hati kita semua. Gitu. Makanya, virus itu udah mulai masuk. Yang pertama muncul apa? Punya prasangka buruk kepada dirinya sendiri. Nah, punya pikiran tidak baik pada dirinya sendiri. Nah, ini yang membuat lama-lama anak kita tidak berusaha untuk bangkit mendatangi kita supaya kita diobati, virusnya hilang. Kalau pas corona kemarin tuh kita nggak vaksin belum dikarantina, nggak dikarantina. Nah, ini nanti lama-lama kita akan mulai tidak percaya, lama-lama malas buat amalan, malas datangi syekh dan akhirnya kita akan mati karena penyakit hati kita sendiri. Itu maksudnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kali itulah pada alaihissalam Allah SWT memberikan padanya nama Adam alaihissalam yang terdiri atas 3 huruf alif dan mim. Sallu ala Nabi Muhammad. Benar ada sebenarnya nih. Wallahi saya belum pernah baca surat Al-Mutaffir baru ini. Ada sebenarnya alif dan sallu ala Nabi Muhammad. Tapi bukan dengan karang sendiri kan, biar kayak senada nggak gitu ngomongnya sama kuburannya. Enggak, jalan-jalan iya, bukan. Kayak senada biar meyakinkan loh, di internet pokoknya ditonton orang luar kan banyak kan gitu. Pak mau lama-lama gitu. Yang dia suka tapi dari itu enak ya. Jika kalian melihat pada huruf pertama Allah SWT, apa itu? Alif. Jika kalian melihat pada huruf pertama Muhammad, apa itu? Mim. Dan di tengahnya ada huruf dan. Artinya Allah SWT, huruf pertama pada Adam adalah dari huruf pertama sang pencipta, yaitu alif. Huruf terakhir adalah mim, dan huruf di tengah adalah dal. Jadilah Adam. Dal adalah dunia. Itu seluruh ciptaan. Jadi dari Allah SWT menciptakan suatu ciptaan, memberikannya pada Muhammad SAW, dan itulah Adam, sesuatu yang diwakili oleh Adam alaihissalam. Sayyidina Muhammad SAW adalah dia yang akan ditanya di hadapan Sang Pencipta, mewakili seluruh umat. Kita keseluruhan diri kita adalah pengikut dari Syekh kita, dan Syekh kita akan ditanya di hadapan Sayyidina Muhammad SAW tentang keseluruhan diri kita. Setiap malam beliau ditanya Maulana Syekh Nazim Usul. Semoga Allah SWT melimpahkan berkahnya pada beliau. Ini yang tidak ceritakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan Ad'uhum ya bani Falqadin Abba. Bapak mereka itu siapa? Syekh mereka, pembimbing mereka. Jadi saya nggak ngada-ngada. Kalau saya pribadi, walaupun saya ini ahli maksiat, walaupun saya ini banyak dosa, walaupun saya ini tidak kuat buat amalan, walaupun sholat saya ini masih kesyok-syok,
Gak apa-apa, yang penting saya punya seorang pembimbing, seorang syekh, dan saya mengikuti syekh tersebut walaupun saya itu hanya bisa mengikuti 0,001%. Gak apa-apa, yang penting hati saya ini jangan pernah punya prasangka yang buruk pada syekh tersebut. Karena prasangka buruk inilah yang akan menggerogoti hubungan kita dengan syekh tersebut. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan karena itu pula sholat najat dilakukan karena di saat najat, setelah sholat najat tersebut beliau mempersembahkan setiap orang semua selama 5 menit, dan beliau harus mempersembahkan mereka dalam keadaan bersih suci tanpa ada noda apapun pada diri mereka, dan beliau harus memikul beban mereka pada diri beliau sendiri. Itulah aulia Allah, dan kita tak akan berbicara lebih lanjut tentang hal ini. Saya pikir sudah cukup apa yang kita perbincangkan. Kita akan bicara tentang Sayyidina Uwais Al-Qarani esok, dan saya akan menjelaskan tentang pentingnya disiplin. Disiplin adalah segala sesuatu. Disiplin di antara satu sama lain. Disiplin di antara murid. Bagaimana alam semesta ini memiliki disiplin lewat geometri. Keseluruhan sistem ini memiliki suatu disiplin. Kalian tak dapat menghancurkan disiplin. Tanpa disiplin, segala sesuatu akan hancur berantakan. Begitu banyak orang mengambil geometri dan berusaha untuk mereka melihatnya sebagai suatu jalan disiplin. Karena pada geometri ada garis lurus, ada lingkaran atau dimensi-dimensi yang berbeda-beda, berbagai cara untuk menggambar garis, dan orang-orang berusaha menginvestigasikan spiritualitas darinya. Saya akan mengulas tentang hal ini, insya Allah. Ada disiplin linear, ada disiplin sekuler, dan insya Allah kita akan memberikan bukti-bukti ilmiah akan apa yang telah mereka temukan di zaman ini. Satu teori yang kini banyak dipakai oleh para sufi, dan kini punya seorang fisikawan PhD di sini, Syekh Abdullah Nobel. Kita akan bertanya padanya. Abdullah beberapa pertanyaan, insya Allah besok di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Wa min dari Nabi Muhammad Al-Fatihah. Pokoknya rumusnya begini, kalau setan deketin kalian, itu artinya dia melihat kalian memiliki cahaya yang kuat atau hubungan yang kuat dengan syekh. Atau misalnya setan dalam wujud manusia, yaitu orang benci dengan majelis seperti ini atau majelis orang nabi siapapun, entah itu para hater atau apapun, itu artinya setan itu mengetahui bahwa kalian itu memiliki cahaya atau ikatan yang kuat dengan syekh, maka itu berusaha untuk merusak. Namun begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadirkan Fatihah kepada seluruh keluarga kita semua yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu, dan meletakkan semuanya mak video ini yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajmain. Allahumma ja'al awla majlisana hadza salahan wa awsatu falahan wa najahan. Allahumma ja'al awla rahmah wa asrul ni'mah wa darul maghfirah. Alhamdulillahilladzi tawaba kullu syai'in wa ma tawaddaru kullu syai'in wa qamatul mulki wastaslama kullu syai'in. Alhamdulillahilladzi sakana kullu syai'in haibati wa abhara kullu syai'in muntasara kullu syai'in.
Allahumma kunna fi haqqi sa'ati wa ikramatun Rabbana taqabbal minna wa warhamna innaka antal ghafurur rahim wahdina ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim wa sunnatal mursalin wansur imamana imamal muslimin wansur awliya Allah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim terakhir, pokoknya ingat-ingat di dalam thariqah itu apapun yang membuat ketakutan dalam hati kita itulah yang akan diujikan oleh syekh kita. Kita semua bisa cek hati kita sendiri. Apapun yang kita takutkan khawatirkan dalam hati kita itulah yang malah akan diuji. Karena syekh ingin berusaha untuk membangun kekuatan iman kita supaya kita itu melawan rasa takut itu sendiri. Bukan untuk malah melemahkan kita dengan permen-permen begitu. Makanya nak kita sakit bukan kasih sirup, kasihnya jamu. Buat apa itu tapi menyehatkan. Nah sama, kita juga begitu. Apapun yang kita takutkan dalam hati kita, kekhawatirkan atau ego kita agak seni, malah itu yang akan diobati, itu yang akan diuji oleh kita. Supaya kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan ego kita atau rasa takut kita. Kurang lebih seperti itu rumusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Ustaz itu buku masih yang masih jalan. Oh tidur di atas motor.